Hello everyone. Okay, we are starting now. It's my privilege to welcome you all on the behalf of Gurzu. I'm Rangan Casey, currently working at Gurzu as a digital marketer, and I'll be your moderator for today's G1 session. Before starting, to all those who do not know about G1, let me give you a short brief about G1. So G1 is a platform where we invite internal as well as external speakers and extends knowledge from both technical as well as non-technical fronts. We have been conducting G1 at Gurzu from past few months, and our previous chapter was on designer's mindset for a successful project. And the video of that session is live on YouTube channel. If you have missed that session, please do visit the channel, and I also personally request everyone to subscribe the channel, as you'll be able to check the recordings of all the previous chapters of G1, and also all the upcoming chapters will also be uploaded on that channel. So in today's chapter, we are going to mainly focus on how not to model data, and the conference will cover some topics like what is data modeling, mindset while data modeling, normalize or not to normalize, and so on. And for today's chapter, we have our own very talented senior software engineer, Mr. Omar Shrestha. So now to give a detail and a wider image of data modeling, I would like to request Mr. Omar to take the floor. But before that, I would like to give a short disclaimer that the Q&A session will be on the end of the session. So if you have any queries, please drop down your queries in the form, and the link of the form is on the chat session. Now, without making any further delay, let's welcome our today's speaker, Mr. Omar Shrestha. Over to you, Omar, now. Hello, everyone. I'm Omar Shrestha. I've been working as a senior software engineer in Gurzu. So I have been working as a software engineer since the past 5 years. So coming up onto the topic, so it's about how not to model data. So like we felt this was very important because when starting out, people don't know how data modeling is done, why data modeling is done, and what to choose while creating a database. So I think we'll start with the conference now. So the first topic is what is data modeling? So data modeling is just a visual representation of how the system needs to operate and how the communications between data points and structures are being done. So यतिकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ data modeling is just a visual representation, like कसरी data राख्ने हो, so what are the relationships, what are the data types, and like how the data will be structured in a database, and how like we can retrieve the data. So basically it's modeling the data and the representation of data. So there are 3 models: physical, logical, and conceptual. So in the physical model, it's how the data are stored in the databases. And in the logical model, it's the data modeling in the backend part. And the conceptual model is how we conceptualize the data in sorry. So moving on. So this is how data is modeled. So this is a table where there are 3 tables: student, car, and a parking sticker. So there is 3 relationships where a student owns a car, and the car is owned by a student. The student is assigned a parking sticker, and a car is also assigned a parking sticker. So this is just a visual representation how a parking sticker is assigned to a car or a student. So basically, यसमा के बुझ्ने हो भने
यो स्टुडेन्टको कारले चाहिँ स्टिकर कसरी पाइरहेछ, कस्तो काइन्ड अफ डेटा चाहिरहेछ यसको लागि। सो एउटा स्टुडेन्टको हामीले बेसिकली सिम्पल इन्फर्मेसन फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लिइरहेछौँ भने कारको बेसिक इन्फर्मेसन, लाइसेन्स, मोडल, कलर, अनि कसले त्यो कारलाई ओन गरिरहेछ त्यो लिइरहेछौँ। सो पार्किङ स्टिकरको लागि चाहिँ सिम्पली एउटा आइडी र त्यो पार्किङ लटको नम्बर भए पुग्यो। त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो कार चाहिँ कता छ भनेर थाहा पाउन सजिलो भयो नि त। सो त्यसरी नै वेन लाइक वी आर बिल्डिङ एन एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्ट अनुसारले वी हेभ टु भिजुअलाइज के चिज इम्पोर्टेन्ट छ, के चिज इम्पोर्टेन्ट छैन, कसरी त्यसलाई टुक्राउने। सो डेटा मोडलिङमा चाहिँ आई थिङ्क दिस विल बी इनफ टु गिभ यु गाइज अ ब्याकग्राउन्ड अबाउट what needs to be done while data modeling. So moving on to the next topic, mindset while modeling data. So generally data modeling bhanera bujhdakeri or database design garदाखेरि what springs up to our mind is like how to store data. So हामी कसरी डेटा स्टोर गर्ने भनेर मात्र सोच्छौँ हैन। सो इज दिस अप्रोच राइट? Or like, what do you guys think? This is the ideal approach? Can anyone share their ideas about this? You can write your views in the chat. Like Kapil Dai said, data should be modeled as per retrieval strategy. So as based on past experiences, my opinion is also like with Kapil Dai, like we have to think how to fetch data or how to retrieve data rather than how to store the data. So there was a project where we had a lot of data. It was about a lab system. So त्यसमा कस्तो थियो भने first we had a lot of relationships and all, and like we just thought how to store data. So relationships haru banayo, tonnai tables haru banayo, and we inserted all the data ke. Ani पछि there came a point where we had to generate reports. So the report generation को part मा चाहिँ कस्तो गाह्रो भयो भने किनकि we had all the relationships and we didn't know how the query would work. So we just generated a report for one day and the server crashed because it was a lot of queries running in the background. So later हामीले त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको थियो भने there were only around 1000 rows which were fetching, but हामीले रिलेसनशिपहरु युज गरेको भएर every row was fetching around another 10 queries to get the relationships. So त्यस्तै हेर्दाखेरि it was around like 1 lakh queries running because like त्यो loop effect चलिरहेको थियो के हरेक स्टेपमा चाहिँ query हान्दै गइरहेको थियो अनि it was multiplying. So we didn't think about how we would fetch the data. Sorry, it's about 1 lakh, but it's like exactly 10 into 100 भन्दा नि 10 100 into 10 into 10 into 10 खालको भइरहेको थियो कि त्यसमा चाहिँ. सो एउटा गेस मात्र हो 1 lakh भनेर चाहिँ. So त्यो पार्टमा चाहिँ कस्तो भने if you think about how to retrieve data, it will be easier later when like generating reports and like when we have to take out things. So हाम्रो normal life मा पनि like if we are sorting things out अनि पछि जुन चीज आफुलाई चाहिएको छ त्यो अगाडि राख्दै गयो भने आफुलाई चाहे बेलामा खोज्नु परेन नि त.
So हामीले अब my room is always messy because I don't care like त्यो सामान कहिले चाहिन्छ भनेर म कहिले याद गर्दिनँ नि त. So I put things where I can, but त्यो खोज्नु पर्ने बेलामा there is a big hassle, कहाँ छ, के छ, कुन सामान के छ. So similar to that, data मोडलिङ गर्दाखेरि पनि त्यही माइन्डसेटमा सोच्नुपर्छ कि त्यो सामान चाहिँ सामान अर त्यो डेटा चाहिँ कसरी लिने, कुन केसमा त्यो डेटा चाहिन्छ. अनि अनि नर्मली कस्तो हुन्छ भने लाइक व्हेन अ प्रोजेक्ट कम्स अप अर एप्लिकेसन कम्स अप, त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार नै कस्तो हुन्छ भने इफ देयर इज एप्लिकेसन द्याट इज मोर रिपोर्ट जेनेरेसन अनि पछि रिपोर्ट्सहरू एकदमै धेरै छ भने त्यो केसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि डेटा मोडलिङ गर्दाखेरि. किनकि अब कस्तो हुन्छ भने वी आर नट जस्ट रिट्राइभिङ हन्ड्रेड्स अर थाउजन्ड्स अफ डेटा, देयर मे बी मिलियन्स अफ डेटा. सो 100,000 चाहिँ खासै त्यस्तो फरक नपर्न नि सक्छ, तर वेन वी आर टकिङ अबाउट ह्युज लट्स अफ डेटा, सो त्यो बेलामा चाहिँ पर्फर्मेन्सको इस्यु चाहिँ एकदमै धेरै आउने गर्छ कि. सो keeping that in mind, I guess I'll move on to the त्यसमा पनि अब कस्तो हुन्छ नि, यस DB latency and कनेक्सन पुलहरूले पनि धेरै इफेक्ट गर्छ त्यो पार्टमा. बट कस्तो हुन्छ भने इभन इफ we're using like single DB connections and all, त्यसमा पनि कस्तो हुन सक्छ भने हाम्रो रङ स्ट्र्याटेजीले गर्दाखेरि something that could be optimized are not. अनि अहिलेको केसमा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने कस्ट अफ डेटा स्टोरेज इज भेरी स्मल अर लेस भनौँ न, त्यो कम भएको भएर वी प्रिफर टु लाइक स्केल अप rather than optimize the queries and all. So अनि धेरै पार्टहरुमा चाहिँ अब सब क्वेरीज त्योहरु चाहिँ एकदमै डिटेलमा जानलाई त्यो चीजहरु पनि छ, तर आई गेस अहिले चाहिँ सिम्पली यही पार्टहरुमा मात्र फोकस गरौँ. अनि सो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ नर्मलाइज अर नट टु नर्मलाइज भनेर छ टपिक चाहिँ. सो एज वी एभ्रीवन स्टडीज इन कलेजेस अर कोर्सको स्ट्रक्चरमा नर्मलाइजेसनको पार्ट छँदैछ. सो नर्मलाइजेसन भनेको नर्मल फर्म्स अनुसारले डेटालाई रिड्युस गर्ने हो अनि डेटा रिडन्डेन्सी र डेटा इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्ने हो. सो 1NF 2NF BCNF मा त सबैले पढेकै छन्. सो यो पार्ट त सबैलाई आइराकै होला, किनकि अब नर्मली हामी सबैले नि यही सिकिराकै हुन्छौँ. सो नर्मलाइजेसनको पार्टमा चाहिँ is more important for data integrity. अनि नर्मली ट्रान्ज्याक्सनल एप्लिकेसनहरु बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनकि अब एउटा ट्रान्ज्याक्सनल एप्लिकेसनमा कस्तो हुन्छ भने इफ डेटा इन्टिग्रिटी छैन या डेटा इन्टिग्रिटीको पार्ट मिस भयो भने इट विल क्रिएट अ ह्युज ह्याभक के त्यो पार्टमा. किनकि अब सपोज ट्रान्ज्याक्सनमा नर्मली भन्दा नि मोस्ट अफ द पार्टमा चाहिँ मनी एन्ड अल इन्भल्भ हुन्छ. अनि एउटा सानो क्रिटिकल डेटाले चाहिँ एकदमै ठुलो इफेक्ट गर्न सक्छ कि. सो अब सपोज एउटा अर्डरिङ सिस्टममा एउटा आइटम छ अरे, अनि लाइक हामीले त्यसमा के भन्छ नर्मलाइज गरेर नराखिकन डेटा इन्टिग्रिटीहरु चेक नगरिकन राख्दाखेरि कस्तो हुन सक्छ भने अब त्यो आइटम रिमुभ भयो अरे अनि त्यसको डेटा केही पनि छैन. सो पछि गएर त्यो खोज्दाखेरि त वी वोन्ट फाइन्ड एनिथिङ त्यो पार्टमा. सो पछि त्यो एकदमै ह्यासल हुन जान्छ कि त्यो पार्टमा. सो नर्मलाइजेसनको यो भइहाल्यो. अनि नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब नट टु नर्मलाइज अर डिनर्मलाइजेसन भयो हैन. सो डिनर्मलाइजेसन चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट हो भने यो पार्टमा चाहिँ लाइक वी के भन्छ put redundant data in tables just to increase performance. So normally यो concept चाहिँ
हाम्रो अहिले हामी NoSQL डेटाबेसेसहरु युज गरेर हुन्छौं त्यसमा चाहिँ नर्मली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा राखिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ नर्मली हामी कहिले पनि के भन्छ नर्मलाइजेसन नगरिकन राख्छौं किनकि त्यो एकदम अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ कस्तो डेटा आउँछ पनि थाहा हुँदैन इट्स जस्ट अ जेसन डेटा अनि यतिकै लगेर राखिदिन्छौं अनि त्यो पार्टमा चाहिँ अब यस डिनर्मलाइजेसन र NoSQL सेम त हैन तर इट्स लाइक NoSQL मा चाहिँ डिनर्मलाइजेसनको कन्सेप्टहरु रन भइरहेको छ सो अर्को मुभिङ अन टु द नेक्स्ट पार्ट नर्मलाइजेसन भर्सेस डिनर्मलाइजेसन सो नर्मलाइज गर्ने कि नगर्ने अब डेटा इन्टिग्रिटीमा ध्यान दिने कि पर्फर्मेन्समा ध्यान दिने त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो क्वेशन हुन जान्छ जब वी आर लाइक थिंकिङ अबाउट हुन्छ नि स्टोरिङ डेटा अर रिट्रिभिङ डेटा अर डिजाइनिङ अ डेटाबेस सो नर्मलाइजेसनको पर्पस चाहिँ के हो भने डेटा रिडन्डेन्सी र इन्कन्सिस्टेन्सी घटाउने हो जबकि डिनर्मलाइजेसनमा चाहिँ उल्टो गरिन्छ अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स फास्ट बनाइन्छ सो एज यु क्यान सी इन द table here so used in ma bhandari OLTP system where emphasis is on making insert delete update anomalies faster and storing the quality data भनेर भनेको छैन सो एउटा OLTP system को example दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा ATM system को example दिन गइन्छ के सो एउटा ट्रान्ज्याक्सनल एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ डेटा इन्टिग्रिटी को अनि पछि इन्सर्सन डिलिसन अपडेट एकदमै म्याटर गर्छ के किनकि अब एउटा लस अफ डेटाले एकदमै ठुलो इफेक्ट गर्न सक्छ नि त सो अनि डिनर्मलाइजेसन चाहिँ नर्मली OLAP सिस्टममा गरिन्छ भन्छ OLAP सिस्टम भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिपोर्टिङ सिस्टम हुन्छ के सो रिपोर्टिङ सिस्टममा चाहिँ इन्सर्सनमा बेसी ध्यान दिनु भन्दा नि कस्तो हुन्छ भने पहिला म एउटा रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट माई बस युज टु से इज लाइक पिपलहरु म्याक्सिमम 15 सेकेन्डसम्म वेट गर्छन् एउटा स्क्रिनमा सो त्यो 15 सेकेन्ड्स इज द म्याक्सिमम टाइम टु जेनेरेट अ रिपोर्ट भन्छ के सो 15 सेकेन्ड्स भन्दा एक्सिड गर्यो भने कहिले पनि त्यो स्क्रिन हेरेर बस्दैन सो त्यो टाइम भित्रमा चाहिँ म्याक्सिमम रिपोर्ट्सहरु जेनेरेट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने देयर वाज मिक्स अफ नर्मलाइजेसन डन एज वेल एज अब डिनर्मलाइज डेटा पनि थियो तर एकदमै धेरै रिलेसनशिप्सहरु थियो के सो त्यो पार्टमा चाहिँ आई फेस्ड अ लट अफ इश्यूज टु हुन्छ नि त्यो 15 सेकेन्ड्स भनेर एउटा टाइम लिमिट मैले पाइसकेको थिएँ अनि त्यो भित्र सबै गर्नु पर्दाखेरि अब 15 सेकेन्ड्स भन्यो भन्दा 15 सेकेन्ड्सै गर्नुपर्छ भनेर थिएन नि त सो सकेसम्म कम टाइममा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो जोइन्स अब इमेजिन जोइनिङ लाइक टेन्स अफ टेबल्स जस्ट टु गेट हुन्छ नि 2-3 डेटाज के हैन अनि त्यो पार्टमा चाहिँ इट वाज अ बिग ह्यासल के अनि त्यतिखेर अब मलाई डिनर्मलाइजेसन NoSQL त्यस्तो कन्सेप्टहरु राम्रोसँग थाहा थिएन के अनि सो डिनर्मलाइजेसनको पार्टमा यस NoSQL अनि पछि गएर ETL हरु बनाएर धेरै हेल्प भयो तर one of the other things that helped me was generating views materialized views अनि अहिले I guess एउटा सिस्टम बनाउँदाखेरि we normally just create tables अनि just make relationships त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामी नर्मली के पनि गरेर हुँदैनौं कि सो database is a very powerful thing अनि I think we need to utilize it as well so अनि views अनि materialized views को कन्सेप्टहरु चाहिँ कस्तो छ भने views को पार्टमा चाहिँ it's just a query that runs as per requirement अनि पछि त्यो नर्मल क्वेरी रन हुने जस्तै हो तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ मटेरियलाइज भ्यू को पार्ट हो सो MySQL पोस्टग्रेसमा मटेरियलाइज भ्यू भनेर चाहिँ छैन तर
we can use that concept concept to के भन्छ टेम्पररी टेबल बनाएर अनि स्टोर प्रोसिजर्स र ट्रिगर्सहरू युज गरेर सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देयर आर सपोज एउटा सिस्टम छ अनि एउटा अर्डरिङ सिस्टम छ अरे अनि त्यसमा अर्डर्स को टेबलमा चाहिँ प्रडक्टहरूको आइडीहरू मात्रै राखिरहेछ तर once generating report there are tens and thousands and millions of data so त्यो एउटा one line of data लिनलाई पनि मल्टिपल टेबल्सहरू जोइन गर्नुपर्छ नि त सो त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो गर्न सकिन्छ भने वी क्यान क्रिएट स्टोर प्रोसिजर्स अनि ट्रिगर्सहरू सो ट्रिगर्सले के गर्छ भने एउटा रेकर्ड एन्टर हुँदाखेरि इट विल ट्रिगर स्टोर प्रोसिजर अनि स्टोर प्रोसिजरमा चाहिँ वी क्यान राइट हुन्छ नि त्यो जोइनको पार्टहरू अनि वी क्यान इन्सर्ट इट इन अ डिफ्रेन्ट टेबल सो त्यो टेम्पररी टेबलमा चाहिँ डेटाहरू सबै डिनर्मलाइज फर्ममा हुन्छ अनि सपोज अब हामीलाई एउटा अर्डरिङ सिस्टमको रिपोर्ट बनाउँदाखेरि के चाहिन्छ हामीलाई प्रडक्टको नाम चाहिन्छ प्रडक्टको प्राइस चाहिन्छ अनि पछि प्रडक्टको क्वान्टिटी चाहिन्छ अनि पछि कसले किन्यो भनेर चाहिन्छ सो त्यो चाहिँ बेसिक चिजहरू भयो हैन प्लस अरु कस्तो डिटेलमा जान सक्छ भने त्यो प्रडक्ट कुन चाहिँ ब्रान्डको हो कुन चाहिँ सब ब्रान्डको हो त्यो प्रडक्ट कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरले बेच्यो त्यस्तो डिटेलमा जान सक्छ नि त सो त्यो पार्टहरू चाहिँ डिनर्मलाइज फर्ममा एउटा टेम्पररी टेबलमा बनाएर ट्रिगर्स स्टोर प्रोसिजर्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यसमा इन्सर्ट गर्न मिल्छ सो त्यो पार्टमा चाहिँ के हेल्प हुन्छ भने अब सपोज हामीले एउटा क्वेरी लेख्यो भने त्यही एउटा के भन्छ प्रडक्टको नाम प्रडक्टको प्राइस क्वान्टिटी एन्ड अल लिनलाई मात्रै अब यसो काउन्ट गर्दाखेरि सपोज हामीले प्रडक्ट एउटा टेबलमा राखेका छौँ मल्टिपल प्राइसेसहरू भएको भएर प्राइस अर्को टेबलमा राखेका छौँ अनि अर्डर्स टेबल यतिकै भइहाल्यो अनि पछि त्यो प्रडक्टको ब्रान्ड के हो भनेर अर्को टेबलमा राखिरहेछौँ त्यो ब्रान्डको सब ब्रान्ड के हो भनेर अर्को टेबलमा राखिरहेछौँ सो हातमै काउन्ट गर्दाखेरि इट्स अराउन्ड 6 to 7 टेबल्स हैन सो त्यो एउटा लाइक अराउन्ड 7-8 कलम्सको डेटा फेच गर्नलाई 7 वटा हरेक डेटाको लागि या हरेक कलमको लागि एउटा टेबल जस्तै भइरहेछ कि सो त्यो क्वेरी रिट्राइभलमा चाहिँ कस्ट एकदम हेभी हुन जान्छ भन्छु कि त्यो कस्ट अफ टाइम भनौँ न किनकि जोइन गर्दाखेरि त हरेक टेबलमा ट्राभर्स गर्दै जानु पर्यो नि त सो वन्स त्यो मटेरियलाइज भ्यू या त्यो टेम्पररी टेबलमा गएर हामीले त्यो डेटा पहिल्यै इन्सर्ट गर्यौँ भने वेन लाइक वेयर फेचिङ डेटा त्यो त एकैचोटि आयो नि त वी डोन्ट ह्याभ टु ट्राभर्स टु अदर टेबल्स जस्ट टु गेट one column or a simple data so त्यो पार्टमा चाहिँ we can always utilize triggers stored procedures and views यो पार्टमा चाहिँ अनि अहिले चाहिँ one thing I noticed हुन्छ नि so like when we study in colleges or हाम्रो bachelor's courses मा चाहिँ normally normalization अनि relational database त्यो पार्टहरू मात्रै हुन्छ कि सो हाम्रो माइन्डसेट हाम्रो कन्सेप्ट के हुन्छ भने रिलेसनशिपहरू बनाउने हो डेटा रिडन्डेन्सी हटाउने हो त्यही अनुसारले टेबलहरू डिजाइन गर्छौँ तर अनि पछि गएर हामी कोर्सेसहरू बाहिर कोर्सेस अनि काम गर्नु पर्दाखेरि यता सिक्दाखेरि या इन्टर्नशिप या ट्रेनिङशिप जाँदाखेरि चाहिँ नर्मली मर्न स्ट्याक अनि पछि म्याभन स्ट्याकहरू गर्छौँ कि अनि त्यो पार्टमा चाहिँ MongoDB आउँछ सो MongoDB ले चाहिँ फेरि अर्को कन्टेक्स्ट NoSQL को पार्टमा लान्छ कि सो मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने मान्छेहरूको माइन्डसेट चाहिँ अब म रिलेसनल डेटाबेसहरू सिकेर आएको छु रिलेसनशिपहरू बनाउनु पर्छ अनि के भन्छ डेटा इन्टिग्रिटी हुन्छ डेटा रिडन्डेन्ट राख्नु हुँदैन भनेर एउटा माइन्डसेटमा आएको हुन्छन् अनि त्यसपछि दे लर्न MongoDB हैन MongoDB भनेको चाहिँ डकुमेन्ट बेस्ड डेटाबेस हो सो त्यसमा चाहिँ नर्मली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हुन्छ हैन अनि मैले के देखेको छु भने मान्छेहरू नर्मली अब MongoDB युज गरिरहेको हुन्छन् अनि त्यसमा रिलेसनशिपहरू बनाउन थाल्छन् कि यस MongoDB मा पनि रिलेसनशिप बनाउन मिल्छ तर कस्तो छ भने त्यसको आफ्टर इफेक्ट चाहिँ कसैले हेर्दैन कि सो
के चिज इजी बनाउन खोजेको हो, त्यो डेटाबेस किन युज गरिरहेको हो, त्यसको पर्पस के हो नबुझिकन मान्छेहरू चाहिँ अहिले सबैले MongoDB गरिरहेको छन्, सो MongoDB गरौँ भनेर सोच्छन्। अनि सो लाइक when choosing a database or when हुन्छ नि युटिलाइजिङ समथिङ, त्यसको प्रोज के हो कन्स के हो भनेर चाहिँ सधैँ थाहा हुनुपर्छ कि। सो एउटा एप्लिकेसन बनाउनु पर्ने छ अरे, अनि नर्मली अब कस्तो हुन्छ भने मलाई MySQL मा एकदम कम्फर्टेबल छ, सो लेट्स गो विथ MySQL भनेर भन्छन्। कोही MongoDB मा कम्फर्टेबल हुन्छ, लेट्स गो विथ MongoDB भन्छन्। तर एक्चुअलमा किन युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन कि। सो यो पार्ट चाहिँ एकदमै ध्यानमा दिनुपर्ने छ कि, किनकि अब हाम्रो ट्रेडिसनल रिलेसनल डेटाबेसबाट अहिले NoSQL डेटाबेस सिकिरहेछन्, तर कुन कन्टेक्स्टमा के युज गर्ने भनेर चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि। सो मैले कस्तो पनि देखेको छ भने ट्रान्ज्याक्सनल सिस्टम बनाइरहेछ अनि MongoDB युज गरेर हुन्छ कि। अनि सिम्पल इफ यु सर्च हुन्छ नि इन्टरनेटमा मात्रै डोन्ट युज MongoDB इन अ ट्रान्ज्याक्सनल सिस्टम भनेर चाहिँ सुरुमै आइरहेको हुन्छ कि। अनि वाइ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेटा इन्टिग्रिटीको पार्ट चाहिँ त्यसमा आउँछ कि म्याक्सिमम। सो यो डिनर्मलाइजेसन नर्मलाइजेसनको पार्टमा चाहिँ आई गेस वाट आई वान्ट टु कन्भे इज हुन्छ नि हो नर्मलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ, डिनर्मलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ एज पर द रिक्वायरमेन्ट हो कि। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो एप्लिकेसनले के मागिरहेछ त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ कि, नट जस्ट कि हुन्छ नि मलाई नर्मलाइजेसन आउँछ ल नर्मलाइज गरौँ डेटा त्यो भनेर राख्ने होइन, या मलाई झ्याउलाइरहेछ डेटा किन स्ट्रक्चर गर्नु पर्यो, किन कन्स्टेन्ट्सहरू हाल्नु पर्यो, सबै फ्ल्याट स्ट्रक्चरमा राख्दैन। MongoDB सिकेको छँदैछ, MongoDB-ले सबै दिइहाल्छ, या NoSQL डेटाबेसले तान्न सजिलो भइहाल्छ, फास्ट छ गरौँ भनेर भन्दा नि एज एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ कस्तो छ, डेटा इन्टेन्सिभ डेटा इन्टिग्रिटीको एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, या एकदमै फास्ट रिजल्टहरू चाहिएको छ, इन्सर्सन गर्दाखेरि एकदमै फास्ट हुनुपर्छ, अपडेटको पार्टहरूमा फास्ट हुनुपर्छ, या डेटा रिट्राइभल गर्दाखेरि एकदमै लाइक रिपोर्ट हेभी एप्लिकेसन छ भने त्यही अनुसारले चाहिँ यो कन्सेप्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। So I guess moving on to the next topic, it's about indexes and constants. So सबैजनालाई इन्डेक्स भन्ने त थाहा होला। आई गेस हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीले कपीमा इन्डेक्स बनाउँथ्यौँ नि, सो डेटाबेसमा पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ सिमिलर नै छ कि। सो कस्तो इन्डेक्स चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ नि, देयर आर टु टाइप्स, क्लस्टर्ड एन्ड नन क्लस्टर्ड इन्डेक्सेस। सो डिटेलमा जानुभन्दा नि लेमन टर्ममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ म बुझाइदिन्छु यसमा चाहिँ। सो एउटा टेबलमा सपोज हाम्रो युजर चाहिँ टेबलमा आइडी छ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस डिटेल्सहरू सबै छ अरे। तर इन्डेक्सिङ चाहिँ कस्तो केसमा गर्छ भने हाम्रो एकदमै फ्रिक्वेन्टली वेयर क्लजमा लाग्ने या सर्च गर्ने कलम हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले इन्डेक्सिङ गर्छौँ कि। अनि त्यो इन्डेक्सिङको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, त्यो रेकर्डलाई चाहिँ अर्कै छुट्टै एउटा ठाउँमा लगेर अनि त्यसलाई असेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्छ, अनि त्यसमा चाहिँ सर्टिङ अल्गोरिथम युज गरेर त्यो डेटाहरू फेच हुन्छ कि। सो इन्डेक्सको पार्टमा चाहिँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने चिज चाहिँ द सेलेक्सन अफ द कलम वी वान्ट टु इन्डेक्स हो कि। अनि सो इन्डेक्समा कम्पोजिट इन्डेक्सको पार्ट नै आउँछ, अनि सिङ्गल कलम इन्डेक्सको पार्ट नै आउँछ। सो सिङ्गल कलम इन्डेक्स बुझ्नु पर्दा चाहिँ इट्स प्रिटी सिम्पल। अनि नर्मली सिङ्गल कलम इन्डेक्स चाहिँ अब हाम्रो प्राइमेरी कीहरू पनि इन्डेक्स नै हुन्छ, अनि त्यो पार्टमा पनि प्राइमेरी कीबाट फेच गर्दाखेरि फास्ट किन हुन्छ भने इट्स अलवेज सर्टेड आउट भन्नाले
हाम्रो असेन्डिङ अर्डरमै सर्ट हुन्छ अनि त्यसमा सर्टिङ अल्गोरिथम एकदम सजिलोले लाग्छ हैन सो इन्डेक्सहरु चाहिँ नर्मली किन युज गर्छौं भन्ने हाम्रो परफर्मेन्सहरु फास्ट गर्नलाई चाहिँ इन्डेक्सेसहरु बनाउँछौं सो अहिलेकोलाई चाहिँ इन्डेक्समा चाहिँ हामी यति बुझौं अनि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट्सहरुको पार्ट भयो हैन सो डेटाबेसमा डेटाबेस कन्स्ट्रेन्ट्सहरु किन युज गर्छौं भने हाम्रो डेटा इन्टिग्रिटीको लागि मेन्टेन गर्न चाहिँ युज गरिरहन्छौं सो नर्मली हुने कन्स्ट्रेन्ट्सहरु चाहिँ नट नल युनिक डिफल्ट चेक अनि की कन्स्ट्रेन्ट्सहरु हो की कन्स्ट्रेन्ट्समा चाहिँ प्राइमरी की कन्स्ट्रेन्ट्स र फरेन की कन्स्ट्रेन्ट पर्छ सो हाउ कन्स्ट्रेन्ट्स वर्क आर हुन्छ नि when we insert a data we insert a row in a table so not null constant एउटा कलममा नट नल कन्स्टेन्ट लागेछ भने कस्तो हुन्छ भने पहिला चेक गर्छ के त्यसले त्यो डेटा नल छ कि छैन अनि त्यसपछि मात्र इन्सर्ट गर्ने दिन्छ या नल छ भने त्यसलाई इन्सर्ट गर्न दिदैन के सो कस्तो हुन्छ नि एक लेभल अफ चेक चाहिँ थप दिन्छ कि कन्स्टेन्ट्सहरुले सो कन्स्टेन्ट्सको पार्टमा चाहिँ इट्स अ सेट अफ रुल्स भनौं न in a database that needs to be fulfilled in order to insert something or update something हैन सो यो कन्स्टेन्ट्सहरुको पार्ट मा चाहिँ अब युनिक कन्स्टेन्ट डिफल्ट कन्स्टेन्टहरु हामीले नर्मली या धेरै जसो युज गरेर हुन्छौं नट नल युनिक तर कन्स्टेन्ट युज गर्दाखेरि त्यसको ड्रब्याक्सहरु चाहिँ कहिले पनि हेर्दैनौं के सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट पार्ट व्हाट टु अभोइड भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डेक्सिङको बाट चाहिँ स्टार्ट गर्छु म यसमा चाहिँ हैन सो इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा मेन ध्यान दिनुपर्ने चीज चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ यु हैव टु पिक करेक्ट कलम्स सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि देयर इज अ टेबल दैट हैज 1 लाख डेटा 100,000 डेटा छ रे त्यो टेबलमा अनि त्यो टेबलमा चाहिँ स्टेटस भन्ने कलम छ रे स्टेटस भन्ने कलममा चाहिँ 0 र 1 भ्यालु मात्र हुन्छ रे सो त्यो केसमा कस्तो हुन गयो भने नर्मली तपाई हाम्रो के भन्छ सर्च गर्दाखेरि 1 लाख डेटामा सर्च गर्दाखेरि गाह्रो हुने भएर चाहिँ इन्डेक्सिङ गरेर त्यो सर्च टाइम घटाउनलाई चाहिँ इन्डेक्सिङ गरिन्छ के सो अब हामीले स्टेटसबाट त्यसलाई इन्डेक्स गर्यौं स्टेटसमा त भ्यालु 0 र 1 मात्र हुन्छ सो 0 र 1 मा खोज्दाखेरि कस्तो हुन गयो भने 0 को भ्यालु अब अज्युम गर्दाखेरि ल सपोज 50% 50% छ भने पनि अराउन्ड 50,000 डेटा 0 भयो अनि त्यसपछि 1 पनि 50,000 भयो नि त सो त्यसले नम्बर अफ रेकर्ड्स घटाउनु भन्दा नि घटाउनु त घटाए तर त्यसले कम्प्लेक्सिटी चाहिँ घटाएन के सो त्यो केसमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर कलमबाट इन्डेक्स गर्नु चाहिँ रङ थियो किनभने एउटा लेमन टर्ममा एक्जाम्पल दिँदाखेरि सो एउटा स्कुल छ रे एउटा स्कुलमा चाहिँ हरेक क्लासमा एउटा मात्र सेक्सन छ अनि त्यहाँ गएर राम भन्ने मान्छे खोज्नु पर्यो रे भन्नाले क्लास 3 मा गएर राम भन्ने मान्छे खोज्नु पर्यो सो त्यो इजियर कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ त क्लास 3 वटा मात्र छ गयो राम भन्ने खोज्यो भेटायो सजिलो भयो त्यो फास्टर भयो तर अब एउटा स्कुलमा देयर आर 4 सेक्सन्स भनौं हरेक क्लासेसमा अनि मलाई चाहिँ अब क्लास 4 को श्याम भन्ने मान्छे चाहियो सो अब म हरेक क्लास 4 को सेक्सनमा गएर श्याम भन्ने को छ भन्दै खोज्दै जानु पर्यो नि त अनि अझ कस्तो हुन्छ भने त्यो पर्टिकुलर क्लासमा एउटै श्याम छ भनेर पनि हुँदैन नि त सो त्यो पहिलाको केसमा नि अप्लाई हुन्छ अहिलेको केसमा नि अप्लाई हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी कम हुँदै जान्छ नि सो त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पिड चाहिँ बढ्न जान्छ के सो अनि यो चाहिँ इन्डेक्सिङको फर्स्ट याद गर्नुपर्ने चीज चाहिँ त्यो भयो डेटा मोडलिङ गर्दाखेरि अनि अर्को पार्ट भने चाहिँ कम्पोजिट की को पार्ट हो के सो कम्पोजिट की भनेको चाहिँ कस्तो काइन्ड अफ कम्पोजिट की इन्डेक्सिङ या कम्पोजिट इन्डेक्सिङ भने चाहिँ कस्तो काइन्ड अफ इन्डेक्सिङ हो भने when there are more than one column involved in an index त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिट इन्डेक्स भन्छ अनि अब सपोज कस्तो हुन्छ भने
एउटा पर्टिकुलर टेबलमा चाहिँ हामी नर्मली एउटा मात्र क्वेरी रन गर्दैनौँ नि त। सो कम्पोजिट की चाहिँ कस्तो खालको बिहेभ गर्छ भने सपोज हामीले फर्स्ट नेम र एजबाट कम्पोजिट की बनाएको छौँ रे हैन, भनेपछि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्डेक्स कसरी बन्न जान्छ भने यता एउटा इन्डेक्स बन्दाखेरि पनि फर्स्ट नेम बन्छ, त्योसँग कन्क्याट भएर चाहिँ एज, त्यसपछि चाहिँ एज आउँछ भनेर बसिरहेको हुन्छ कि। सो इफ वी सर्च द्याट पर्सन फ्रम एज, त्यो इन्डेक्स कामै लाग्दैन कि, किनभने फर्स्ट नेम अगाडि छ नि त। सो उसले फर्स्ट नेमबाट सर्च गर्छ अनि त्यसपछि मात्र एजको पार्टमा जान्छ कि। सो त्यो कम्पोजिट की युज गरेको त्यति साह्रो फाइदा नै हुँदैन कि। तर कस्तो हुन्छ भने if there are multiple queries in a table, we have to run multiple queries अनि त्यो where clause मा लाग्ने प्यारामिटर्सहरु जुन चाहिँ नर्मली हामी इन्डेक्स गर्छौं त्यो मल्टिपल छ, अनि पछि हरेक क्वेरीमा चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्यारामिटर सर्च गरिरहेछौं भने त्यसमा याद चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा पर्टिकुलर क्वेरीलाई सोचेर बनाएको इन्डेक्सले अर्को क्वेरीलाई ह्याम्पर गर्न सक्छ कि, किनभने इट्स अल अबाउट सर्टिङ। अनि पछि रोज कम फर्स्ट अर कुन अर्डरमा छ भनेर चाहिँ एकदमै डिटरमाइन गर्छ कि त्यो पार्टमा। सो कम्पोजिट की इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नर्मली इट्स अल अबाउट ट्रायल एन्ड एरर भन्छु एज पर एक्सपिरियन्स, किनभने अब एउटा क्वेरीमा त्यही इन्डेक्सले फास्ट गरेर हुन्छ, अर्को क्वेरी एकदमै स्लो हुन जान्छ त्यही इन्डेक्सले गर्दाखेरि। सो त्यसमा चाहिँ यु जस्ट ह्याभ टु प्ले अराउन्ड, लाइक त्यो हाम्रो अर्डरलाई चाहिँ तलमाथि गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ बेस्ट सुटेड नट जस्ट फर वान क्वेरी बट फर अल द क्वेरीज द्याट वी ह्याभ टु रन। सो त्यो एउटा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कम्पोजिट इन्डेक्सिङ युज गर्दाखेरि। अनि अर्को के हो भने कन्स्टेन्टहरुको पार्टमा चाहिँ इफ एकदमै डेटाबेस एकदम कन्स्टेन्ट हेभी छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट र अपडेट अपरेसन्समा चाहिँ इफेक्ट गर्छ के, किनभने कस्तो हुन्छ भने कन्स्टेन्ट्स भनेको रुल्स हो, अनि त्यो रुल्स त भ्यालिडेट हुनु पर्यो नि त। सो इफ देयर आर नो कन्स्टेन्ट्स त्यहाँ रुल्स केही पनि हुँदैन, त्यो एउटा लेयरै हुँदैन नि त। सो त्यो पास गर्न केही पनि गाह्रो भएन। तर इफ देयर इज अ लेयर देयर विल बी डिले एज वेल। सो नर्मली कस्तो हुन्छ भने नट नल कन्स्टेन्ट अनि डिफल्ट कन्स्टेन्टहरुको पार्टमा त त्यही टेबलमा हो, त्यति साह्रो डिले नहोला। तर यो कन्स्टेन्ट हेभी युज अफ कन्स्टेन्टको पार्टमा चाहिँ एकदमै बेसी इफेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ फरेन की कन्स्टेन्टले हो कि। सो फरेन की कन्स्टेन्टको पार्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विल ह्याभ टु चेक द एक्जिस्टेन्स अफ that data in another table के। सो त्यो टाइम त लाग्छ नि त। सो हाम त्यो के भन्छ फरेन कीले चाहिँ हाम्रो फरेन की भन्दा नि फरेन की कन्स्टेन्टले चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट अपडेट अपरेसन्सहरु चाहिँ अलिकति स्लो गर्छ। अनि पछि एकदम हेभी युज गर्यो भने लाइक अब सपोज ट्रान्ज्याक्सनमा मल्टिपल टेबलमा इन्सर्ट गर्नु छ अरे, अनि त्यो केसेसमा लाइक स्लो डाउन हुन सक्छ। तर इट डजन्ट मिन कि आई एम नट ट्राइङ टु से कन्स्टेन्टहरु युजै नगर, फरेन की कन्स्टेन्ट हाल्दै नहाल भन्न खोजेको चाहिँ हैन, तर अननेसेसरी युज चाहिँ गर्नु भएन भन्न खोजेको। किनकि अब एकदम अप्टिमल वेमा डेटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि इजी हुनु पर्यो नि त। डेटा इन्सर्ट गर्न नि इजी हुनु पर्यो, डेटा फेच गर्न नि इजी हुनु पर्यो। अनि वाइ एडिङ एडिसनल लेयर्स अफ हुन्छ नि, किन एडिसनल लेयर थपेर चाहिँ स्लो केही पार्ट, किनकि नर्मली अब डेटाबेसको पार्टमा चाहिँ हामी सधैँ स्पिडमै हेरिरहेको हुन्छौँ कि, इन्सर्सन स्पिड या रिट्राइभल स्पिड, अनि पछि डेटा इन्टिग्रिटीको पार्टहरु भइहाल्यो। सो कन्स्टेन्ट्सले इन्टिग्रिटीमा एकदमै हेल्प गर्छ, तर हाम्रो स्पिडको पार्टमा चाहिँ सकेसम्म कस्तो हुन्छ भने जहाँ चाहिन्छ त्यही युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर। सो अर्को पार्टमा चाहिँ फरेन की र फरेन की कन्स्टेन्ट्सको पार्ट भयो कि। सो
कस्तो हो भने फरेन की भन्नु र फरेन की कन्स्टेन्ट भन्नु फरक हो कि फरेन की इफ एउटा टेबलको आइडीलाई अर्को टेबलमा युज गरिरहेछौँ भने त्यसलाई टेक्निकली अब त्यसको सबै चिज युटिलाइज नभए पनि इट्स टेक्निकली अ फरेन की किनकि एउटा डिफ्रेन्ट टेबल या फरेन एन्टिटीको आइडी ल्याएर हामीले त्यो टेबलमा राखिरहेछौँ नि त सो त्यो फरेन की अटोमेटिकली फरेन की नै हुन्छ तर फरेन की कन्स्टेन्ट नलाएसम्म चाहिँ त्यसको सबै चिज युटिलाइज हुँदैन कि सो नर्मली वाट आई फेस्ड वाइल पहिलाको कामहरुमा वाज हुन्छ नि अब हामीले वी युज्ड अ लट अफ फरेन कीज त्यही सम द बेसिक एक्सपिरियन्स गरेको यो पार्टमा चाहिँ त्यही ल्याब सिस्टमको पार्टमा हो अनि कस्तो थियो भने देयर वर अ ह्युज अमाउन्ट अफ रिपोर्ट्स वी ह्याड टु जेनेरेट अनि ल्याबको भन्नाले ल्याब भन्दा नि टेस्टको नामहरु चाहिँ धेरै थियो कि अनि त्यो टेस्टहरु चाहिँ एभर चेन्जिङ भइरहन्थ्यो कि सो रादर देन एडिटिङ द प्राइस अफ द टेस्ट नयाँ नयाँ टेस्टहरु इन्सर्ट भइरहन्थ्यो कि त्यो रिक्वायरमेन्ट नै त्यही थियो सो हामीले फरेन की हाल्यौं अनि सबैमा फरेन की हालेर थियौं अनि हरेक चोटी एउटा रो हटाउन खोज्यो भने त्यो फरेन की कन्स्टेन्टमा त हरेक स्टेप वाइज डिलिट गर्नुपर्छ चाइल्ड टेबलमा डेटा हुनु जेलसम्म मास्टरको डेटा डिलिट गर्न दिदैन सो एउटा आइटम छ एउटा आइटम भन्नाले एउटा ल्याब टेस्ट छ हैन सो मलाई त्यो ल्याब टेस्ट हटाउनु पर्यो रे हो स्टेटसहरुको पार्ट नि हुन्छ स्टेटसबाट नि गर्न मिल्छ तर त्यो केसमा चाहिँ कस्तो थियो भने हामीलाई त्यो डेटै चाहिदैन थियो त्यो डेटा नै रिमुभ गर्नुपर्छ के तर त्यो के भन्छ ल्याब टेस्टको आइडी त हामीले हरेक ठाउँमा युज गरिरहेका थियौं रिपोर्ट जेनेरेसनको रिपोर्ट वाला रिजल्ट वाला टेबल देखि लिएर अर्डर वाला टेबल देखि लिएर हाम्रो बिलिङ सम्ममा पनि सबै त्यही युज भइरहेको थियो कि सो हामीले त्यो टेस्ट डिलिट गर्नलाई त्यो अर्डरको डेटा त डिलिट गर्नु भएन नि त या त्यो रिजल्टको डेटा त डिलिट गर्नु भएन सो कस्तो भयो भने त्यो केसमा गाह्रो के भयो भने सो हामी डेडलकमा फस्यौं के किनकि हामीले अरु चाइल्ड टेबलको डेटा पनि डिलिट गर्न मिलेन अनि हामीलाई त्यो मास्टरको डेटा पनि डिलिट गर्नु पर्यो कि सो त्यो केसेसमा चाहिँ हामीले अब लास्टमा अप्सन्स नभएर चाहिँ हामीले फरेन की कन्स्टेन्ट नै डिसेबल गरेर डिलिट गर्यौं सो डिलिट हुन त भयो इट वाज नट द राइट वे तर that was the requirement भनौं न त्यो पार्टमा सो हो अब त्यसमा क्वेशन के आउन सक्छ भने त्यो ल्याब टेस्टको नाम चाहिँ कहाँ गयो भनेर सो त्यो नाम चाहिँ हामीले डेटाबेसमै भन्नाले अर्को टेबलमा पनि राखेका थियौं त्यो भएर त्यो रेकर्ड चाहिँ हटेन सो द्याट वाज an issue that we faced or I faced यो foreign key को पार्टमा so moving on to the next part so where to compromise भनेर राखेको छु सो यो कम्प्रोमाइज को पार्टमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भने एज अघिदेखिको टपिकहरुमा देयर आर अलवेज चोइसेस के अब के भन्छ नर्मलाइज गर्ने कि नगर्ने कुन टेबल कस्तो टेबल बनाउने कस्तो रिलेसनशिप राख्ने कस्तो काइन्ड अफ डेटाबेस चुज गर्ने सो चोइसेस हुँदाखेरि कम्प्रोमाइजेस अर के भन्छ कन्सिक्वेन्सेसहरु सधैं ह्यान्ड टु ह्यान्ड हुन्छ के सो मैले एज पर एक्सपिरियन्स मैले फिल गरेको हैन सो डेटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि एउटैमा एउटा पार्टमा कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ के सो एकदमै कमन कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने पार्टहरु चाहिँ यो हो कि सो डेटा इन्टिग्रिटीमा कम्प्रोमाइज गरेर परफर्मेन्स बढाउने या परफर्मेन्समा कम्प्रोमाइज गरेर डेटा इन्टिग्रिटी बढाउने सो हो पहिलाको केसेसमा चाहिँ नर्मली वी युज टु युज अ सिंगल डेटाबेस अनि यो कम्प्रोमाइजेसहरु चाहिँ एकदमै हेभी हुन्थ्यो कि सो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हुन्छ नि परफर्मेन्स सँग या डेटा इन्टिग्रिटी सँग कोरिलेट गरेर भन्दा नि अब सपोज एग्रिगेसन अफ डेटा नै कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने
एउटा टेबल डिजाइन गर्यौं, हामीलाई थाहा छ त्यो डेटालाई चाहिँ तान्दाखेरि एग्रिगेट गरेर तान्नुपर्छ, या कस्तो हो भने अर्डरको डेटा छ, क्वान्टिटी छ, प्राइस छ हैन। सो तान्नु पर्दाखेरि त्यो मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु पर्छ। सो त्यो केसेसमा याद चाहिँ के गर्नुपर्छ भने देयर आर अलवेज कम्प्रोमाइजेस देयर के इन्सर्ट गर्ने बेलामा पनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्न सकिन्छ, या त्यसलाई रिट्राइभ गर्दाखेरि पनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सकिन्छ। तर त्यो बेलामा सोच्नु पर्ने के हुन्छ भने विच इज मोर एफिसिएन्ट अर कुन चाहिँले चाहिँ पछि सजिलो बनाउँछ भनेर। सो एकदम थोरै डेटा छ, या अब सपोज एउटा बिलको मात्रै हामीले डेटा निकाल्नु छ, त्यो एउटा बिलमा 5 वटा मात्रै डेटा हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ रिट्राइबलमा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्दाखेरि नि त्यस्तो ओभरहेड केही पनि हुने भएन, गाह्रो केही पनि हुने भएन। तर इफ त्यही केसमा चाहिँ हामीलाई हरेक प्रोडक्ट अनुसारले या हरेक दिनको चाहिँ रिपोर्ट चाहिन्छ रे, कस्तो काइन्ड अफ सेल्स भइरहेछ, अनि त्यो बेलामा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त इट्स नट जस्ट 1 रो अर 5 रोज अर 10 रोज, त्यो केसेसमा त एकदमै हेभी युज हुने ठाउँ रहेछ भने त टेन्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ डेटा आउँछ नि त। त्यो केसमा अब मल्टिप्लाई पछि गर्न थाल्यो भने त डेटाबेसमा ओभरहेड एकदमै धेरै हुने भयो, सिपियु युटिलाइजेसन एकदमै हाई हुने भयो। सो त्यो केसेसमा चाहिँ नर्मली कस्तो सोच्नुपर्छ भने कुन ठाउँमा कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर, किनकि इन्सर्सन बेलामा मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्दाखेरि पनि ओभरहेड त एड हुन्छ नि त। सो त्यो के सोच्नु पर्यो भने कुन चाहिँ ओभरहेड चाहिँ मैले कम्प्रोमाइज गर्न सक्छु, कुन चाहिँ डिले चाहिँ मैले अहिले कभर गर्न सक्छु, कुन चाहिँले चाहिँ मलाई बेसी इफेक्ट गर्छ भनेर। सो मैले अब एकदमै ह्युज डेटाहरू फेच गर्नु परिरहेछ भने त त्यसलाई सुरुमा एग्रिगेट गरेर राख्दाखेरि त एकदमै त्यो बेसी युजफुल भयो नि त, किनभने इन्सर्ट गर्दाखेरि त एउटा बिलमा एभरेजमा 5 to 10 डेटाज हुन्छ नि त। सो त्यसको ओभरहेड भनेको 5 वटा मल्टिप्लाई गर्ने या 10 वटा मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै हुन्छ। तर तान्दाखेरि त त्यो अब 10,000 वटा डेटा तानिरहेछ भने त्यो 10,000 वटा मल्टिप्लिकेसन त गर्नु परेन नि त। सो कस्तो भयो भने हो इन्सर्सन बेलामा चाहिँ अलिकति स्लो हुन गयो, तर रिट्राइबल बेलामा चाहिँ त्यो एकदमै इजी हुन गयो नि त। सो अनि यो कन्सेप्ट अर्को कस्तो ठाउँमा सोच्न सकिन्छ भने, या एज अ होल डेटा मोडलिङको पार्टमा अघिदेखि कभर गरेको टपिक्सहरूमा कस्तो हुन गयो भने, यस इफ वी आर बिल्डिङ अ माइक्रो सर्भिसेस आर्किटेक्चरको एप्लिकेसन हैन, सो कस्तो हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ नि त, टेबल्स या डेटाबेस नै डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबै डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। तर अब हाम्रो माइन्डसेट कस्तो छ भने एकदमै ट्रान्ज्याक्सनलै सिस्टम बनाउँदाखेरि पनि त्यो पर्टिकुलर केसेसहरूमा चाहिँ कति पार्टमा डेटा इन्टिग्रिटी चाहिँ लुज गर्नु भएन, तर डेटा रिडन्डेन्ट चाहिँ हुनसक्छ कि त्यो केसमा चाहिँ। किनभने अब सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि माइक्रो सर्भिस आर्किटेक्चरमा छ, सो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ प्रोडक्ट्सको सर्भिस एउटा छुट्टै छ, भन्नाले प्रोडक्ट किन्ने अनि त्यसको स्टक हेर्ने सर्भिस छुट्टै छ, अनि त्यसपछि अर्डरिङ सर्भिस छुट्टै छ। सो त्यो केसमा प्रोडक्टको डेटा त यता अर्डर्समा त हुँदैन, अर जस्ट आइडिज मात्र हुन जान्छ जुन चाहिँ पास गरेको हुन्छ। सो त्यो केसमा हामीले बिल त जेनेरेट गर्नै पर्छ एउटा अर्डरिङ सिस्टममा, अनि जस्ट टु गेट द नेम अफ द प्रोडक्ट विल वी गो टु द अदर सर्भिस एन्ड आस्क फर द नेम हरेकचोटि। सो त्यो केसेसहरूमा चाहिँ यस डेटा रिडन्डेन्ट हुन्छ, तर त्यस्तो पर्टिकुलर केसेसहरूमा त हामीले त्यो प्रोडक्टको नाम पनि त त्यही टेबलमा ल्याएर राख्नु पर्यो नि त। छुट्टै डेटाबेस छुट्टै टेबल मेन्टेन गर्छु पनि भन्न सक्ला, तर त्यसले कस्तो ओभरहेड एड गर्छ भने त्यो यता प्रोडक्ट सर्भिसको प्रोडक्ट टेबल र यता अर्डरिङ सर्भिसको प्रोडक्ट टेबल इनसिङ्क सधैँ भइराख्नु पर्यो कि त्यो कम्युनिकेसन यता प्रोडक्ट एड भयो यता प्रोडक्ट एड भएन, त्यो केसमा त एकदमै ठुलो इस्यु आउने भयो। या सफ्टवेयर एज अ सर्भिस मा गर्दाखेरि एउटा सिस्टममा चाहिँ एउटा सर्भिस युज गर्न
सक्ला, अर्को सिस्टममा त त्यो गर्दैन नि त। सो त्यो डेटा त्यही अनुसारले आउँछ भने पनि हुँदैन नि त। सो त्यो पार्टमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अहिलेको लाइक इन्भाइरोमेन्ट अनि अहिले टेक्नोलोजी जति माथि पुगेछ अनि जति अप्सन्स हामीसँग छ नि, वी जस्ट डोन्ट ह्याभ टु स्टिक टु वान सिंगल डेटाबेस, अर वी अलवेज ह्याभ अप्सन्स एन्ड चोइसेस भन्छु कि। अनि कस्तो हुन्छ भने एउटा सिस्टम बनाउँछ होइन, रिलेसनल डेटाबेस मात्रै ठिक हुन्छ भनेर सोच्नु भन्दा पनि, या नो एसक्यूएल डेटाबेस मात्रै ठिक हुन्छ भनेर सोच्नु भन्दा नि, त्यो पर्टिकुलर सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ, या अब रिक्वायरमेन्ट मात्र होइन बजेटले पनि ड्राइभ त गर्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ नि, वी क्यान अलवेज युज मल्टिपल डेटाबेसेस। अनि रिपोर्टिङ डेटाबेस एउटा गरेर ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिँ अर्को डेटाबेस युज गर्न चाहिँ सधैँ मिल्छ। अनि इटिएल प्रोसेसेसहरू त अलवेज अहिले रन एकदमै भइरहेछ नि त। सो आई गेस दिस इज द एन्ड मेरो पार्टको। सो Q&A सेसन चाहिँ स्टार्ट गरौँ। Thank you, Amar. Thank you for sharing your experience. And now we are in the Q&A session, and our listeners have some queries. And if anyone has any issues understanding the question itself, then the question will be shared in the chat section too. Now let's start with the first question. And the question is, in your opinion, what would be the best case use scenario for MongoDB? सो MongoDB को पार्टमा चाहिँ कस्तो बेस्ट केस सिनारियो भन्नु पर्दाखेरि नि, MongoDB नर्मली चाहिँ म प्रिफर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, रिपोर्टिङ या कस्तो काइन्ड अफ डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कस्तो काइन्ड अफ डेटा आउँदैन भन्नाले डेटा कस्तो आउँछ थाहा नहुँदाखेरिको सिनेरियोमा चाहिँ म MongoDB प्रिफर गर्छु कि। भन्नाले इफ द रिक्वायरमेन्ट अर द एप्लिकेसनमा चाहिँ एकदमै धेरै रिलेसनसिपहरू युज गर्नु परेन या पर्दैन, त्यस्तो रिलेसनसिपको कन्स्ट्रेन्ट छैन, डेटा इन्टिग्रिटी चाहिँदैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ MongoDB अर एनी नो एसक्यूएल डेटाबेस प्रिफर गर्छु कि। तर आई वोन्ट प्रिफर नो MongoDB फर अ ट्रान्ज्याक्सनल एप्लिकेसन। हो युज गर्न मिल्छ, तर त्यही अनुसारले चाहिँ हार्डसिप चाहिँ धेरै हुन्छ। Okay, and another question is, in your own words, please define data integrity. So data integrity को part, I guess your questions are school को questions are जस्तो feel भइरहेछ। तर data integrity मैले define गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भने, डेटा लस नहुने गरी अनि डेटाको एक्जिस्टेन्स चाहिँ हट्नु भएन के। कस्तो भने डेटा इन्टिग्रिटीको पार्टमा चाहिँ एउटाबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक्जिस्टेन्स हट्यो या त्यो पर्टिकुलर in your own words, please define data integrity, inventory, price, sales report. Okay, so data integrity यही एक्जाम्पलमा दिनु पर्दाखेरि, so इन्भेन्ट्री हेऱ्यो, प्राइस अनि सेल्स रिपोर्ट बनायो भने सपोज डेटा इन्टिग्रिटीको पार्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यसमा एउटा छुट्टेको चाहिँ प्रोडक्ट्सको पार्ट छ होइन। सो प्रोडक्ट छ अरे, प्रोडक्टको प्राइसेस छ, अनि इन्भेन्ट्री छ, अनि लास्टमा गएर चाहिँ सेल्स रिपोर्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ। सो डेटा इन्टिग्रिटी भएन या डेटा इन्टिग्रिटी छैन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, इफ हामीले यता गएर प्रोडक्ट डिलिट गर्दियौँ अनि सेल्स रिपोर्ट जेनेरेट गर्दाखेरि त त्यो प्रोडक्ट नै हुन जाँदैन नि त। सो त्यो पर्टिकुलर डेटा अर त्यो पर्टिकुलर रोको एक्जिस्टेन्सै हुन जाँदैन कि। त्यो रो भए पनि मतलब भएन, नभए पनि मतलब भएन, किनकि त्यो रो कता बिलोङ गर्छ, त्यो बिलोङ्गिङनेस नै छैन नि त। सो डेटा इन्टिग्रिटीले चाहिँ कस्तो ड्राइभ गर्छ भने, एक्जिस्टेन्स त्यो पर्टिकुलर एउटा पर्टिकुलर डेटाको एक्जिस्टेन्स नहट्ने गरी चाहिँ डेटा राख्नलाई चाहिँ डेटा इन्टिग्रिटीको पार्ट युज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
Okay, the another question we have is, what do you think about using RDS along with NoSQL for analytical part? NoSQL for analytical part अब कस्तो गरी युज गर्ने भनेर बुझ्दाखेरि बेटर हुन्छ यो क्वेसनमा चाहिँ सो अब आरडिएस चाहिँ हामी अलवेज रिलेसन हेभी भइहाल्छ NoSQL मा चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हुन्छ सो मैले अघि पनि लाइक भनिरहेको थिएँ इट्स अहिलेको केसमा चाहिँ दुईटा डिबी युज गर्न अलमोस्ट नर्मल जस्तै नै भइसक्यो अनि अहिलेको केसेसमा चाहिँ कस्तो छ भने नर्मली वी प्रिफर NoSQL डेटाबेस फर एनालिटिकल पार्ट किनकि डेटा रिट्राइभल एकदमै सजिलो हुन्छ नि त त्यसमा सजिलो भन्दा नि फास्टर हुन्छ भनौँ फास्टर डजन्ट मिन कि इट विल मेक इट इजियर तर स्टिल मलाई कस्तो लाग्छ भने रिलेसनल डेटाबेस पनि इज स्टिल पावरफुल इनफ टु युज फर द एनालिटिकल पार्ट एज वेल के किनभने त्यो जुन अनस्ट्रक्चर्ड डेटाको अर के भन्छ नर्मलाइज गरेर राख्नुपर्ने पार्ट त्यो हामी रिलेसनल डेटाबेसमा नि फुलफिल गर्न सक्छौँ तर कति केसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रिलेसनल डेटाबेसमा ओभरहेड एकदमै बेसी हाई हुने भएर कस्तो छ भने ल मैले अघि इक्जाम्पल दिँदाखेरि मटेरियलाइज भ्यूहरू युटिलाइज गर्न मिल्छ भनेर भन्न चाहिँ भने तर त्यसको ओभरहेड के हुन्छ भने त्यो त एउटा सिंगल डेटाबेसमा युज भइरहेछ नि त सो त्यसले सीपीयूलाई त्यो पर्टिकुलर डेटाबेसको सीपीयू युटिलाइजेसन त हाई गरिदिन्छ सो इफ यु आर युजिङ टु डेटाबेसेस सो यता इन्सर्ट गरिसकेपछि त हाम्रो एउटा इटिएल प्रोसेस रन गर्छौँ नि त सो या डेटा पाइपलाइन हुन्छ नि त सो त्यो डेटा पाइपलाइन त अरू कुनै सर्भरमा रन भइरहेको हुन्छ नि त सो त्यसले चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ डेटाबेस जुन चाहिँ हाम्रो आरडिएस छ त्यो रिलेसनल डेटाबेसको पर्फर्मेन्समा त इफेक्ट गर्ने भएन नि त सो त्यो डेटा उता इन्सर्ट हुँदाखेरि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुने भएर चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिक बेटर हुन जान्छ NoSQL डेटाबेसेसहरू चाहिँ एनालिटिकल पार्ट या केसको लागि युज गर्दाखेरि तर स्टिल अब एकदम रिलेसनसिप हेभी हुँदाखेरि चाहिँ अझै पनि मलाई चाहिँ आरडिएस नै बेटर लाग्छ तर NoSQL डेटाबेस नि एकदम पावरफुल चिज हो द्याट क्यान बी युटिलाइज मच इजिली बट कस्तो छ भने त्यसले कम्प्लिकेसन्स चाहिँ एड गर्छ किनकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हुनासाथै त्यसलाई ह्यान्डलिङ त गर्नुपर्छ नि त सो त्यही अनुसारले ह्यान्डलिङहरू म्यानेज गर्न सक्यो सो यु विल अलवेज ह्याभ टु कम्पेयर के कुन चाहिँ बेटर छ भनेर डोन्ट जस्ट स्टिक टु हुन्छ नि यसले मैले अब होइन के भन्छ NoSQL डेटाबेस त युजै नगर रिलेसनल डेटाबेसमा त युज गर भनेर भनिदिए अरे सपोज त्यो भन्यो भन्दैमा सबैले भोलिदेखि रिलेसनल डेटाबेसमा त युज गर्ने हो NoSQL कसैले हेर्ने होइन भनेर चाहिँ माइन्डसेट हाल्नु भएन कस्तो हुनु पर्यो भने अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ कुन चाहिँ बेटर छ हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ कुन चाहिँले सजिलो बनाउँछ या कुन चाहिँ एप्लिकेसन नर्मली भन्नु पर्दाखेरि व्हाट विल मेक योर लाइफ इजियर भन्छु कि लेटर त्यही पार्ट युज गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ कि मैले यो आन्सर यो क्वेसन आन्सर गर्नु हो Thank you for the clarification. I hope this answers the question. And the another question we have is, do null value creates any performance issue? Null value does create performance issues भनौँ किनभने null भनेको unknown हो के so there is a huge debate हुन्छ नि null को पार्टमा चाहिँ null value युज गर्नु हुन्छ कि हुँदैन null value किन युज गर्ने not null constantहरूको पार्टमा so normally what I prefer is null को सट्टा चाहिँ एउटा डिफल्ट भ्याल्यु हाल्ने so comparing null with कस्तो हुन्छ भने एउटा null compare गर्दाखेरि चाहिँ normally म के भन्छु भने SQL मा is null या particular given function छ भने it will perform better
हैन तर डबल इक्वल्स टु त्यो इक्वल्स टुहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ भने नल भनेको त अननोन चिज हो नि त सो हरेक चोटीमा चाहिँ डिफरेन्ट रिजल्ट दिन सक्छ कि देयर इज नट डिफाइन्ड रिजल्ट फर कम्पेयरिङ नल भन्छु कि अनि अरु कस्तो हुन्छ भने हरेक अपरेटरले चाहिँ डिफरेन्ट बिहेभ गर्छ यहाँ टोइलेट पेपर इक्वल्स टु 0 अनि पछि टोइलेट पेपर इक्वल्स टु नल भनेर एक्जाम्पल दिनुभएको छ दाइले यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने if we are comparing null अनि पछि डबल इक्वल्स टु युज गरिरहेछौँ या इक्वल्स टु युज गरेर कम्पेयर गरिरहेछौँ भने फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यसपछि मात्र कम्पेयर गर्छ अनि त्यो केसमा चाहिँ ओभरहेड चाहिँ यतिकै नै एड हुने भयो सो नल भ्याल्यु हाल्नु भन्दाखेरि वाट आई प्रिफर नर्मली इज ह्याभिङ अ डिफल्ट भ्याल्यु किनभने त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो भ्याल्यु छ भनेर त थाहा हुन्छ नि त सो यो पर्टिकुलर भ्याल्युलाई चेक गर भन्न मिल्यो नलको केसमा चाहिँ त्यो अनडिफाइन्ड अननोन भएको भएर चाहिँ नल युज नगर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ Thank you Omar for the clarification. So we have another question, and that is, could you highlight some of the cases on where not to use NoSQL and opt for SQL and vice versa? Vice versa भन्दाखेरि पनि some cases भनेर एक्ज्याक्ट केसेसहरु चाहिँ भन्दा नि कस्तो भन्छु भने इट्स अल ड्राइभ्ड बाइ द रिक्वायरमेन्ट भन्छ के युज गर्ने के युज नगर्ने भनेर अब नर्मली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब डेटा इन्टिग्रिटी हाई रिलेसनशिपहरु एकदमै धेरै भएको केसेसहरुमा चाहिँ एसक्यूएल डेटाबेस नै युज गर्दा बेटर भन्छु अनि पछि एकदमै के भन्छ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा छ अनि त्यसपछि परफर्मेन्समा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ डेटा रिट्राइभल एकदमै फास्ट हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यो केसेसमा चाहिँ NoSQL डेटाबेस गर्दाखेरि बेटर Thank you all for the clarification. Now let's move to another question. Why are UUID also used as primary key in some projects? So UUID को कन्सेप्टमा चाहिँ नर्मली कस्तो हो भने डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसेसहरुको बेलामा चाहिँ UUID युज हुन्छ कि सो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मल्टिपल डेटाबेसेस हुन्छ या मल्टिपल डेटाबेसमा सेम टेबल्स हुन्छ and they'll have the same data अनि कस्तो हुन्छ भने रिलेशनल इफ वी आर युजिङ अ इन्टिजर प्राइमरी की त्यो प्राइमरी कीहरु जुझ्न सक्छ के सो युनिकनेसको लागि चाहिँ हामी UUID युज गर्छौं तर एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भने UUID युज गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ स्ट्रिङ स्टोर गर्दिन्छ के सो हो NoSQL डेटाबेसमा चाहिँ UUID युज गर्दाखेरि खासै फरक पर्दैन किनभने अनस्ट्रक्चर्ड डेटामा कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि सेम नै हुन्छ तर नर्मली हामीले कहिलेकाहीँ अब सपोज यसैमा एक्सपिरियन्स भन्नु पर्दाखेरि पुरानो अफिसमा त मेरो प्रोजेक्टमा कस्तो थियो भने दे युज NoSQL डेटाबेस पहिला and they had UUIDs and त्यसपछि they migrated to relational databases because performance मा इश्यू आयो गाह्रो भयो भनेर they migrated तर तिनीहरुले UUID चाहिँ स्ट्रिङमै राखिरहेको थियो अनि त्यसपछि कस्तो थियो भने एउटा प्रोडक्ट पेज लोड हुनलाई पनि इट वुड टेक अराउन्ड 15 to 20 seconds के फर लाइक 50 प्रोडक्ट्स अनि द फर्स्ट थिङ आई नोटिस्ड वाज UUID स्ट्रिङमा थियो कि सो UUID लाई चाहिँ अहिलेको केसमा बाइनरीमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ देयर आर वेज टु अप्टिमाइज इट अनि नर्मली चाहिँ के भन्छ भने इफ यु आर ह्याभिङ अ प्राइमरी की मेक इट इन्टिजरमा राख्दाखेरि बेटर हुन्छ सो यो क्वेशनमा चाहिँ UUID किन युज हुन्छ नि युनिकनेसको लागि युज हुने हो UUID चाहिँ किनकि डिफरेन्ट डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसेसको केसेसमा चाहिँ प्राइमरी की इन्टिजर हुँदाखेरि चाहिँ आइडी जुझ्न सक्ने भएको भएर चाहिँ UUID युज गर्ने हो Thank you, Amar. Thank you for the clarification. I hope this answers the question. Let's move forward to another question. And the question is,
Is there any mechanism to find which column to index from SQL itself? Which column to index? Yes, भन्छु यसको पार्टमा चाहिँ पहिला मैले MySQL मा गर्दाखेरि चाहिँ there was a statement or there was a query that used to give us के भन्छ एकदमै frequently use भइरहेको column. So अनि अरु कस्तो छ भने हामीले query लाई explain गर्न मिल्छ के. So query लाई explain गर्दाखेरि चाहिँ के data आउँछ भने कुन चाहिँ के भन्छ column चाहिँ कतिखेर check भइरहेछ अनि त्यो column check गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा rows check भइरहेछ. So that will give an insight on which column we need to index किनभने त्यो stepwise explanation हुन्छ के त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ के भन्छ column मा query गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा record आइरहेछ. So त्यो record घटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ query performance fast हुँदै जान्छ. So त्यसबाट चाहिँ एउटा idea लिन सकिन्छ एउटा particular column लाई index गर्ने भनेर. तर I don't particularly say कि त्यसैमा dependent भएर बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ छैन. Thank you, Amar. Thank you for the clarification. I hope that answers the question. Now let's move forward to another question. When should we opt for foreign key constants and when should we not? Would opting out foreign key constants make DB process like queries faster? Opting out from foreign key constant making DB queries faster. It depends on some of the cases. Queries are faster garden. So foreign key constant, let's say normally insertion or part ma matre effect karne ho. Ani opt out from using foreign key चाहिँ कस्तो केसेसमा हुन सक्छ भने अब डेटा redundant डेटा राखिराछौं अनि त्यो केसमा चाहिँ अब सपोज सिम्पल एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब एउटा अर्डर्स टेबल छ हामीलाई एकदम परफर्मेन्सको इश्यू हुन्छ भनेर त्यहाँ हामीले आईडी पनि राखिराछौं अनि त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्टको नाम पनि राखिराछौं त्यो केसेसमा चाहिँ अब foreign key constant use नगर्दाखेरि पनि फरक पर्दैन तर कस्तो भने स्टिल त्यो बिजनेसको or application को नेचरले चाहिँ सबै चीज ड्राइभ गर्छ के opting for foreign key or not opting for foreign key constants मा भनेर चाहिँ तर नर्मली कस्तो हुन्छ नि डेटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छैन या त्यसको एक्जिस्टेन्सले फरक पर्दैन भने चाहिँ foreign key use नगर्दा नि हुन्छ तर I don't suggest कि foreign key constant use नगरौं भनेर चाहिँ. Thank you, Amar. Thank you for the explanation. And we are moving towards another question. So another question is, why don't we follow the middle ground and use ODMS rather than RDBMS or document-oriented Mongo? So you ODBMS को part चाहिँ I guess मलाई त्यति सारो आइडिया चाहिँ छैन यसमा. So middle ground भन्दा नि अब object को part जस्तो लाग्छ तर I guess यो चाहिँ म actually research गरेर I'll get back to this question later, right? Sure. So we can move to another question then. The question is, how often you consider database security while designing database model? How would you react to zero-day attack in future? So database security चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने चीज नै हुन्छ किनभने अब हाम्रो डेटा नै सिक्योर छैन भने त त्यो सिस्टम बनाएको फाइदा नै भएन नि त. So zero day attack in future को पार्टमा चाहिँ अब के भन्छु भने always normally मलाई कस्तो लाग्छ भने normal practice कस्तो छ भने एउटा root user बनाइदिन्छ अनि त्यही अनुसारले सबैलाई त्यो युजर पास गरिदिन्छ अनि त्यहीबाट के भन्छ एप्लिकेसन नै रन भइरहेको हुन्छ डेभलपरले क्वेरी पनि त्यहीबाट हानिरहेको हुन्छ तर
त्यसले चाहिँ कति सेक्युरिटी इस्युहरू आउँछ भनेर चाहिँ कसैले पनि सोच्दैन कि सो हरेकचोटिमा द बेटर वे इज रुट युजर नचलाउने हो अनि हरेकको लागि चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल बनाएर हरेक युजरको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट युजर बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ अनि स्पेसिफिकली कस्तो हुन्छ भने युजरमा इन्सर्ट अपडेट अनि रुट युजरमा त ड्रप पनि गर्न मिल्छ सो इफ आवर कन्फिगरेसन इफ आवर क्रिडेन्सियल इज कम्प्रोमाइज सो त्यो युजरले त्यो के भन्छ टेबल पनि डिलिट गर्न मिल्यो या अब सपोज कुनै डेभलपरले नै झुकेर गरिदियो भने त त्यसले सेक्युरिटी इस्यु एकदमै अराइज गर्छ नि त सो यो पार्टमा चाहिँ आई गेस आई क्यान नट पर्टिकुलरली आन्सर टु यो क्वेसन किनभने मलाई 0 डे अट्याक्सको चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग नलेज छैन यसमा पनि आई गेस आई विल गेट ब्याक टु यु अगेन Thank you, Omar. Thank you for the clarification. And I think that is the last question for today's session. So we are at the end of the session, and I would like to thank Mr. Omar Shrestha once again for sharing your experience. This is all for today. Let's wrap it up, and we'll be back with another exciting chapter soon. Thank you, and hope to see you all in another chapter. Now we are up to open floor, so you guys can open your mic and ask if there is any other questions too.